समारम्भान् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनेत्र राम यमुनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्द कोराधिपो भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासम् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जय नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं गुणैर्वर्यमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आकृतं विश्वजनमोत्नं सर्वार्धदं நமாம்யஹம் நிரப்படவேதாகரம் திருவழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் ஆதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் கை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான் திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர்கோசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధాన్ని మనకు అందించినటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని కమ్మనాటాళ్వార్ను శటగోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో ఎంత ఆనందంగా ప్రకటిస్తున్నారు అని అంటే ఒక పాసురం చూద్దాం. வேறே நமக்கின நண்புடை மெய்யடியான் என்றுள்ளன்
தேரேன நலதோ தேரத்துக்கு செந்தம் ஈழ்புலவர் கேரே எதிகளுக்கு இன்னமுதே எரிநீர் பொருணை யாரே தொடர்குருகூர் மறையோர் பெத்தவாణి పొన్నే. సెంతమిళ్ పులవర్కు ఏరే అంటారు. ద్రావిడ భాషలో ఉత్తీర్ణులైన పండితులందరికీ కూడా సింహము లాంటి వారు నమ్మాళ్ళవారు అంటారు. అంటే అంత అద్భుతమైనటువంటి కవితా సామర్థ్యము, కవితార్కిక సింహులు అని బిరుదులు ఇస్తుంటారు చూడండి. అలాగే సింహము లాంటి వారు నమ్మాళ్ళవారు. ఎదిగడు కొయ్యన్ నమ్ముతే, యతులు అంటే అన్ని త్యజించినటువంటి సన్యాసులకి భోగ్యమైన అమృతం లాంటి వాడు. ఎరి నీరు పొరినై ఆరే తొడరు కురుగు. అక్కడ పొరునై అంటే తామ్రపర్ణి నదికి ఒక పేరుని చెప్పుకున్నాం కదండి. అందులో జలం అలా తరంగితం అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటి జలాలు కలిగిన తామ్రపర్ణి నది చక్కగా ప్రవహించే తిరుక్కురూరు నగర్లో అవతరించినటువంటి మరయ్యోర్ పెద్ద అని పొన్నే, అలభ్య లాభం అంటారండి. అనుకోకుండా దొరికినటువంటి మరికి 24 క్యారెట్ల బంగారం వంటి వాడు, పరిపూర్ణమైనటువంటి పరిశుద్ధి కలిగినటువంటి బంగారము వంటి వాడు. ఇవన్ నమక్కు వేరే అన్బుడై మైడియాన్ ఎన్ను ఉళ్ళం తేరేనల్. స్వామి, నా విషయంలో నేను నిజమైనటువంటి భక్తున్నా కానా అనేటువంటి అనుమానము మీకేమీ వద్దు. అది తేరత్తగం, నేను నిజమైనటువంటి భక్తుడినని నమ్మండి. గురుహూరనిప్పాను. ఎలాంటి వాడంటే లమ్మాళ్ళవార్లని గురించి మనందరము చేయవలసిన ప్రార్థన ఏమిటి అంటే, స్వామి నాలో భక్తి ఉందో లేదో, ఏమిటో వీడు ఎటువంటి వాడో అని నన్ను అనుమానించకండి. నాలో ఉన్న భక్తిని గ్రహించండి, నన్ను భక్తునిగా మార్చండి, మీ పాద భక్తునిగా మార్చండి అనేటువంటి మంచి స్తోత్రాన్ని అందించారు మనకి. అలాంటి నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో మనం 4వ పదిలో ప్రవేశించి నిన్న కొంచెం అవతారిక వరకు చెప్పుకున్నాము. ముందుగా ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவரந்த காலர் சிதைகிய பானையர் பெருநாடு காண எம்மையிலே பிச்சை தான் கொள்வர் திருநாரணந்தாள் காலம் பெற చిందిత్తు ఉయిమినో. ఇది పరోపదేశ శతకం, దశకం అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాము. కాలంపెర సిందిత్తు ఉయిమినో, ఇది ఇందులో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పదము అన్నమాట. కాలంపెర అంటే ఎప్పుడో అయిన తర్వాత కాదండి, శీఘ్రంగా వెంటనే సిందిత్తు ఉయిమినో, ఆ పరమాత్మని గురించి ఆలోచించి ఉజ్జీవించండి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. దీనికి నిన్న ప్రతిపదార్థం చెప్పుకున్నాం. వారు నాయకమాయ్ ఏకఛత్రాధిపత్యంతో రాజ్యాన్ని పాలించి ఓడ ఉలగు ఉడన్ ఆండవర్, 3 విశేషణాలండి. ఓడ అంటే అమ్మా, నిన్న అసలు మనం దీన్ని మొదలట్లేదమ్మా, ఇంట్రడక్షన్ కాలేదు, మనకి ప్రతిపదార్థం చెప్పుకోలేదమ్మా. 4 ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నారు అండి. ఇప్పుడు ప్రతిపదార్థమే చెప్తున్నా నేను మీకు. ఓడ ఉలగు ఉడన్, చిరకాలము లోకాలని అన్నిటినీ ఆండవారు పరిపాలించిన వారు, వీటిని అన్నిటినీ చక్కగా పరిపాలించిన వాళ్ళు. ఎంతకాలం పాలించారు? ఓడ చిరకాలము, ఇది ప్రతిపదార్థమేనండి. ఓడ చిరకాలము, ఉలగు లోకములను, ఉడన్ అన్నిటినీ ఆండవారు పాలించిన వారు. పాలన అనేది చాలా కాలం పాలించారు, అన్ని లోకాలని పాలించారు, అన్నిటి మీద ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని గ్రహించారు. అలాంటి రాజులను తీసుకుందాం. అలాంటి రాజులకి కరుణాయిక వరంద కాలర్, నల్ల కుక్క ఒకటి, కరిచిన కాలర్ కాళ్ళు కలిగిన వారు. ఒక నల్ల కుక్క వచ్చి ఆ రాజు కాలు కరిచింది. ఎందుకు అలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందో చెప్పుకున్నాం తర్వాత. సిరైపానయ్యర్, పగిలిపోయినటువంటి కుండలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు, ముష్టెత్తుకోవడానికి చేతిలో
పెంకు కూడా లేనటువంటి దుస్థితిలోకి మారిపోయారు. పెరునాడు కాన ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే దీన్ని లోకమంతా చూసేసింది. ఇది అంతకంటే దుఃఖం. అవమానం జరిగినా పర్వాలేదు కానీ ఒకళ్ళు చూస్తే అది చాలా దుఃఖం. ఇమ్మైలే పిచ్చైతాం కొల్వర్, ఈ లోకంలోనే అన్నారండి. ఆ అండంలో విశేషం ఏమిటో తెలుసా? ఏ లోకాన్నైతే తాము మహా రాజుగా చక్రవర్తిగా పరిపాలించారో అదే లోకంలో భిక్ష ఎత్తుకోవలసినటువంటి దుస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి ఏం చేయాలో తెలుసా అండి? సంపదలు అశాశ్వతము. తిరునారణం తాళ్, నిరుపాధిక స్వామి అయిన శ్రీమన్నారాయణుడి శ్రీపాదాలు. తిరునారణం అంటేనండి క్షేత్ర మహాత్మ్యాన్ని కూడా చెప్పుకోవాలి. తిరునారాయణపురంలో స్వామి యొక్క శ్రీపాదాలని సేవించండి అనే అద్భుతమైన అర్థం ఉంది ఇందులో అని చెప్తున్నారు. కాలం పెరసిందెత్తు, ఎప్పుడో ఆలోచిద్దాం, రేపు రేపు అనకండి. ఎందుకంటే బుద్భుతప్రాయమైనటువంటి జీవితాలు, ఏ క్షణంలో ఎలా ఉంటామో తెలియదు, అనుకోగానే చేసేయాలి. కాలం పెరసిందెత్తు, కాల విలంబం లేకుండా ధ్యానం చేసి ఉయిమిన్ ఉజ్జీవించండి. ఈ ఉయిమిన్ అనేది పరోపదేశాన్ని చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి క్రియాపదము అన్నమాట. అంటే ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఎంతో కాలము అద్భుతంగా రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు రాజులు. కాలం ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండదు. శత్రురాజులు దండెత్తి వచ్చారు, ఓడించేశారు. ప్రాణాలు నిలుపుకోవడానికి అడవుల పాలైపోయారు ఈ రాజులు. నిన్నటికి వాటికి ఎంత తేడా ఉంది. బంగారు పళ్ళాలలో అన్నం తినేటువంటి రాజులు తినడానికి తిండి లేదు. అడుక్కుందామంటే మహారాజరికం పూర్వపు వైభవం అభిమానం అడ్డొస్తోంది. ఎవ్వరూ చూడకుండా అడుక్కుందాం, ఎందుకంటే కడుపులో ఆకలి ఆగదండి. ఈ ఆకలి కన్న సంతానాన్నైనా తినేలా చేస్తుంది అనేటువంటిది పాము మొదలైనటువంటి వాటిల్లో పెట్టగానే గుడ్లని తినేసేటువంటి జంతువులు కొన్ని ఉన్నాయండి. అంటే ఆకలి అంత భయంకరమైనది, దాన్ని జయించడం చాలా కష్టం. కాబట్టి అర్ధరాత్రి వేళైనా వెళ్ళి భిక్షం ఎత్తుకుందాం అని అనుకునే స్థితిలోకి వచ్చారు. ఆ వ్యాఖ్యానంలో అప్పుడు ఏమైంది అనేది వ్యాఖ్యానంలో తర్వాత వస్తుంది. కాబట్టి మీరేం చేయాలి? తిరునారణం తాళ్ కాలం పెరసిందెత్తు. శ్రీమన్నారాయణుడు తిరునారణం, తిరు లక్ష్మీదేవితో కూడిన నారాయణుడు, శ్రీయప్పతి అయినటువంటి నారాయణుని కాలం పెరసిందెత్తు. ఒక్క నిమిషం ఆలస్యం చేయకుండా మీకు మనస్సులో ఇలా తెలియగానే అలా భగవద్ధ్యానము చేసేలాగా చేసి ఉయిమెన్ ఉజ్జీవించండి, ఉజ్జీవించండి అంటున్నారండి. ఇందులో తిరునారాయణపురం యొక్క స్వామి యొక్క నామం వచ్చింది అని పెద్దలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి అందించారండి. ఎందుకంటే మన సంప్రదాయంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి క్షేత్రాలు 4 ఉన్నాయి. ఆ 4 మీకు అందరికీ తెలుసు. శ్రీరంగాన్ని తీసుకుంటే భోగ మండపము, తిరుమలని తీసుకుంటే పుష్ప మండపము, కంచిని తీసుకుంటే త్యాగ మండపము, మేల్కోటని తీసుకుంటే జ్ఞాన మండపము. ఈ 4 ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం దేని తర్వాత ఏది అని బెంగ పెట్టుకోక్కర్లేకుండా ఒక శ్లోకంలో చక్కగా అందించారు. ఇది మనకి శ్రీపతి స్తుతిమాలలో కూడా ఉంది, మీకు అందరికీ తెలిసినదే. శ్రీరంగమంగళమణిం కరుణానివాసం శ్రీ వెంకటాద్రి శిఖరాలయ కాలమేఘం శ్రీహస్తిశైల శిఖరోజ్వల పారిజాతం శ్రీ సన్నమామి శిరసా యదుశైల దీపం. తిరువారాధనలో పెద్దలు చదువుతూ ఉంటారండి. ఒకటి శ్రీరంగ మంగళమణిం, అద్భుతమైనటువంటి భోగమండపమైన ఆ శ్రీరంగంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి మణి, ఆ దివ్య క్షేత్రం పేరు చెప్పారు. శ్రీ వెంకటాద్రి శిఖరాలయ కాల మేఘం. వెంకట అద్రి కదండి, కొండ కదండి.
కాబట్టి కొండ మీద మెరిసిన మేఘం, కొండ కాబట్టి మేఘంతో పోల్చారు తిరువేంగడముడయాన్ స్వామిని. శ్రీహస్తి శైల శిఖరోజ్వల పారిజాతం. హస్తిశైలము అంటే కాంచీపురం, అక్కడ పారిజాత వృక్షం లాంటి వాడు అన్నారు. ఆ ఊరికి తగినటువంటిగా ఆ పేర్లను ప్రయోగించడంలో కూడా చాలా విశేషార్థాలు చెప్తారు. ఇక్కడ పెరుమాళ్ళకి పుష్ప కైంకర్యం చేసుకోవడంలో పారిజాతం అంటేనండి కోరిన కోరికలు తీర్చేటువంటిది అని కల్పవృక్షానికి పేరు అన్నమాట. అందుకనే అరుళాళ పెరుమాళ్ళు అంటారు, కంచి వరదరాజ స్వామిని దయా సముద్రుడు అంటారు, కోరిన కోరికలు తీర్చేవాడు అంటారు. అలాంటి పారిజాతం శ్రీశన్నమామి శిరస యదుశైల దీపం. యదుశైల దీపం తిరునారాయణపురంలో దీపం లాంటి వాడు, అంటే మేల్కోట వైభవం. ఈ శ్రీరంగం, తిరుమల, కంచి, మేల్కోట ఈ 4 కూడా అండి చక్కటి శ్లోకంలో మనం నిత్యం పారాయణలో చదువుకోవలసినటువంటి శ్లోకాలుగా వీటిని చెప్తారు. ఇందులో మనకి ఇవాల్టి పాసురంలో అద్భుతంగా తిరునారణం తాళ్ళనే పదం చేత తిరునారాయణపురంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ల వైభవాన్ని మనకి చెప్తున్నారు అంటారండి. తిరునారాయణపురంలో మూలవర్లనేమో తిరునారాయణ స్వామి అంటారండి, ఉత్సవవర్లని రామప్రియన్ అంటారు, రామప్రియన్ అంటారు. ఇంకో కథ కూడా మనకి తెలుసు కదా, ఆ పాదుషా పెరుమాళ్ళని తీసుకెళ్లిపోతే భగవద్ రామానుజులు తమ భక్త బృందంతో బయలుదేరి వెళ్తే ఈయనేమిటి యుద్ధానికి వస్తున్నారా అని ఆ రాజు కంగారు పడ్డాడట. కాదు స్వామి, మా పెరుమాళ్ళ కోసం మేము వచ్చాము అంటే ఆయన వచ్చి శ్రీరంగంలో ఉండేటువంటి మేల్కోట్లో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళని తీసుకువెళ్ళిపోయారు. ఆ స్వామి కోసం వచ్చాము అని చెప్తే వాళ్ళ అమ్మాయి ఆడుకుంటోంది అంటే మీరే పిలవండి, మీ స్వామి అయితే వస్తాడు అంటే కదంతా మీకు తెలుసు. వెంటనే ఆయన పిలిచేటప్పటికి గుణగుణలాడుతూ పరుగు పెట్టుకొని వచ్చి యతిరాజుల ఒడిలో కూర్చున్నాడు. యతిరాజ సంపత్ కుమారులు, ఆయన రామ ప్రియులు. ఆయన ఆ ఢిల్లీ బాదుషా నుంచి తీసుకొని రావడం వల్లండి ఇక్కడ రామానుజులు ఆ అమ్మాయి కూడా వచ్చేస్తోంది. మనకి తెలిసి ఒక శ్రీరంగంలో వెనక మండపంలో 2 పిక్చర్స్ కనిపిస్తాయండి గోడకి. అక్కడ బీబీ నాచియార్ ఒకటి కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైనా అంటే ఆర్ట్ వేసినటువంటిది, విగ్రహం కాదు, గోడకి చిత్రంగా దాని మీద పెయింట్ చేసినటువంటి అందమైనటువంటి చిత్రము అన్నమాట. ఇలా మనం ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు వెనక గోడకి ఉంటాయండి. ఒకటేమో కులశేఖరాళ్వార్ల యొక్క కూతురు కూడా రంగనాథుడిని ప్రేమించి వచ్చింది అని, రెండవది బీబీ నాచియార్ అనేటువంటి ఆవిడ. అలా వస్తుంటే అసలు ఆ తిరునారాయణపురంలో స్వామి రావడమే గొప్ప కదండి. భగవద్ రామానుజులకి ఎంత సంబంధం ఉంది, 12 ఏళ్ళు ఉన్నారు తిరునారాయణపురంలో. వెళ్ళినప్పుడు ముందు మూలనారాయణుడు కూడా కనపడలేదు, కలలో కనపడి చెప్పాడు, నేను కళ్యాణి పుష్కరిణిలో ఆ పక్కన పుట్టలో భూమిలో ఉన్నాను, నన్ను వెలువరించండి అని చెప్పినప్పుడు ఉద్ధరణ చేసి కోవిలలో స్థాపన చేశారు భగవద్ రామానుజులు. అలాగా మూల పెరుమాళ్ళు వచ్చారు. ఇంకా అక్కడ విశేషం ఏంటంటే పెరుమాళ్ళ హృదయంలో అమ్మ ఉంటుంది, సరే, పాదాల దగ్గర కూడా అమ్మ ఉంటుందండి తిరునారాయణపురంలో. ఇది చాలా విశిష్టమైనటువంటి అంశం. తాయారు స్వామివారి యొక్క తిరువడిగళ్లలో కూడా వేంచేసి ఉంటుంది. ఈ పాదుషా యొక్క కుమార్తె కదా అని వస్తుంటే ఆవిడ కూడా వచ్చి స్వామివారి పాదాల్లో చేరింది అనడానికి గుర్తుగా పాదాలలో ఆవిడ కనిపిస్తుంది అని కూడా చెప్తారు. అంటే మనం పెరుమాళ్ళని సేవించుకునేటప్పుడు అంత జాగ్రత్తగా సేవించుకోవాలి అని. పాదాల హృదయం దగ్గర అమ్మ ఎలాగో ఉంటుంది, పాదాల దగ్గర కూడా ఈ పాసురంలో కూడా ఆయన పాదాలు అనే పదంతో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి లక్ష్మీ స్వరూపాన్ని మనం గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్తారు. తిరువడి నారణం తిరువడి, నారణం తిరువడి, శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క పాదాల దగ్గర చేరిన అమ్మని
మనకి స్ఫురించేలాగా చేసినటువంటి ప్రయోగము అన్నమాట. కాబట్టి ఆ ఆవిడ కూడా అక్కడ వేంచేసి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ మనకి ఇందులో ఈ ముఖ్యంగా 4వ పది మొదటి దశకంలో పరోపదేశం చేశారు అని నిన్న మనం చెప్పుకున్నామే. వీడులోనేమో ఉపాయాంతరాలు వద్దండి అని చెప్పారు. సొన్నాల్లోనేమో అసేవ్య సేవ, కూడని వాళ్ళని సేవించకండి అని చెప్పారు. ఈ వరుణాయకంలో ఇవన్నీ కూడా మీకు అస్థిరాలు, అల్పాలు. ఈ సంపద ఎంతసేపు ఉంటుందో, ఎప్పుడు పోతుందో, ఎలా మారిపోతాయో. ఒక పేదవాడు గుడిసెలో ఉండేవాడికి ₹1,00,00,000 లాటరీ వచ్చిందంటారు, వాడు అద్భుతమైన వాడు అయిపోతాడు. కోట్లకు అధీశ్వరుడైన వాడు అప్పుల వాళ్ళందరూ మీదకొచ్చారంటారు, వాడు బోర్డు తిప్పేస్తాడు. ఏ క్షణంలో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయో తెలియని మెరుపుల లాంటివి ఈ సంపదలన్నీ కూడా. కాబట్టి మీరు ఆ స్వామి యొక్క పాదాలను తలుచుకోండి అని చెప్పడంలో ఇవాల్టి పాసురంలో మేల్కోట యొక్క వైభవాన్ని, అందులో ఉడయవర్లు పుట్టలో నుంచి స్వామిని తీసి కోవిలలో ప్రతిష్ఠించడాన్ని, అందులో ఉడయవర్లు పాదుషా ఉన్నాడే ఎమ్మాడురాయ్ అని ఒక పాదుషా, ఆ పాదుషా యొక్క కుమార్తె స్వామిలో కలిసిన దానికి గుర్తుగా పాదాల దగ్గర ఆవిడ కూడా చేరి ఉంటుందని, ఇంత వైభవాన్ని అంతటిని గుర్తు చేసేటువంటి పాసురముగా ఈ వాటి పాసురాన్ని మనం చెప్పుకుంటాం. అది అలాంటి మేల్కోటని తొందరగా వెళ్ళండి అంటారు. ఏమండి తొందరగా వెళ్ళడం ఎందుకు అంటే, ఈ బలం మళ్ళీ రేపు ఉండదు మనకి. దీని పేరు శరీరం అండి. శీర్యత ఇది శరీరం. ఒక రోజుకి బలం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. బలం ఉండగానే వెళ్ళి సేవించుకోండి. కిళరుళి అది ఒక్కటి వెంటనే స్ట్రైక్ అవ్వాలి. దేహంలో శక్తి ఉన్న లోపలనే వెళ్ళి మేల్కోటలో స్వామిని సేవించుకోండి. అక్కడ వైరుముడి ఉత్సవము అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉత్సవంగా జరుగుతుంది. సరే, అది వేరు విషయం అనుకోండి. ఇందులో మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం, ఇది ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదకమైన తిరువాయుమొഴി. ఈ దివ్య ప్రబంధం 10 పదులు కూడా ద్వయమంత్రార్థాన్ని చెప్తుంది. ఇందులో 1, 2, 3 పదులు ద్వయమంత్రంలో 2వ భాగాన్ని తెలియజేస్తాయి. 4, 5, 6 పదులు ద్వయమంత్రంలో పూర్వార్ధాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఆ 4, 5, 6 పదుల యొక్క మొత్తం సారాన్ని 4వ పదిలోనే చెప్పేశారు. ఈ 4వ పది అంటే దీని సారాంశం ఏమని చెప్పుకున్నామండి? నియంతృత్వము అని చెప్పుకున్నాం. మొదటి పదికేమో పరత్వం, 2వ దానికేమో కారణత్వం, 3వ దానికేమో వ్యాపకత్వం, 4వ దానికి నియంతృత్వం. 4, 5, 6లో చెప్పినటువంటి ఈశేషితవ్యం నియంతృత్వం అనే సారాన్ని 4వ పదిలో మొత్తం చెప్పేశారు. ఈ మాటను కూడా చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు అన్నమాట. అంటే ఏమిటి? ఉపాయ ఉపన్యాసము అంటారు. 4లో 1లో 1ని ఉపాయ ఉపన్యాసం అంటే ఏది మనకి ఉపాయము అని వివరణగా చెప్పేటువంటి విషయము అని అంటారు. ఏది మనకి ఉపాయం? తిరువడియే ఉపాయం. తిరువడినే సేవించాలి మనము. దీన్నే రాజుల యొక్క ఐశ్వర్య స్థిరత్వాన్ని గురించి చెప్పడంలో మనకి భాగవతంలో పోతనామాచులు చెప్పలేదండి? కారే రాజులు రాజ్యము కలగవే గర్వోన్నతించెందిరే వారేరి సిరి మూట కట్టుకొని పోవంజాలిరే భూమిపై పేరినంకలదే. ఏమి చెప్పారండి? సత్యాలు అలా పిండితార్థం అని వడబోసేసి, కారే రాజులు కారే ఓరు నాయకమాయ్, రాజులు కారే ఒకప్పుడు గొప్పవాళ్లే, కానీ రాజ్యములు కలగవే ఎన్నేళ్లు పరిపాలించారండి, గర్వోన్నతించెందిరే మేమే గొప్పవాళ్ళని అనుకున్నారు కదండి, వారేరి ఏమైపోయారు? ఇవాళ చరిత్రలో కలిసిపోయారు.
వెడుతూ వెడుతూ ఇంతైనా తీసుకెళ్ళగలిగారా? ఎంత కోటీశ్వరుడైనా వచ్చినవాడు వచ్చినట్లు పోవలసిందే తప్ప కూడగట్టుకుని పోయేది ఏది లేదు అనేటువంటి దాన్ని. అందువల్ల ఇందులో ఈశేషితవ్యం నియమన సామర్థ్యము అనే దాన్ని చెప్పారని ఈ ఎవరు చెప్పారో తెలుసండి ఈ మాట? సాక్షాత్తు శంకర భగవత్పాదులు చెప్పారు వ్యాఖ్యానంలో. ఈశనశీలో నారాయణ అని శ్రీభాష్య వ్యాఖ్యానంలో శంకర భగవత్పాదులు సర్వ నియంత శ్రీమన్నారాయణుడు అని ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం అండి. ఈశనశీలో నారాయణ, అన్నిటి మీద సాధికారికత కలిగిన వాడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక్కడే 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 అని సాక్షాత్తుగా శంకరుడు చెప్పాడు అనేటువంటి దాన్ని ఆ భాష్యంలో మనం చదువుతాము. ఎందువల్లంటే ఈ జీవితము బుద్భుతప్రాయమైనది అని అంటారు. వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశించి కొంచెం కొంచెంగా దాన్ని చెప్పుకున్నాం. నిన్న మనం అవతారిక దాకా చెప్పుకున్నామని నేను అనుకుంటున్నాను కదండి. అవతారిక పూర్తయిందండి. ద్వయత్తిల్ ఉత్తరఖండార్ధై. అమ్మా క్షమించండి అమ్మా, ఈ రోజే మొదలు పెట్టారమ్మా. క్షమించండి. సరే, ఏడు తీయండి, అక్కడి నుంచే చెప్పుకుందాం. ఇది నేను ముందుగా అర్థం చెప్పేశాను. సరే, ద్వయత్తిల్ ఉత్తరఖండార్ధై అరుళిచ్చేదార్. ద్వయంలో ఉండేటువంటి ఉత్తరఖండాన్ని అంటే రెండవ పాదం శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనేటువంటి ఉత్తరఖండార్థ అర్థాన్ని కీజ్ 3 పత్తాలం క్రిందటి 3 పదుల చేత, అంటే 1, 2, 3 పదుల చేత ద్వయంలో ఉత్తరార్థం చెప్పబడింది. ఇది చాలా కీలకమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అండి. తిరువాయిమొഴി ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదకము అని ఒక స్టేట్మెంట్. ఎక్కడ చెప్పారు? 1, 2, 3 తిరువాయిమొഴിల్లో ద్వయం యొక్క ఉత్తరార్థాన్ని చెప్పారు. తర్వాత ఇనిమేల్ అంటే ఇంక తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మనం 4లోకి వచ్చాం కదా. 3 పత్తాలే 4, 5, 6లతో అది పూర్వఖండార్థத்தை అరుళిచ్చేదిరారు. అందులో పూర్వఖండాన్ని అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే అనేటువంటి పూర్వ భాగాన్ని చెప్తున్నారు. கீழ் 3 பத்தாலும் சொல்ல புருஷார்த்தத்துக்கு ఉపాయத்தை అడియలే అరుది ఎడిగిరారు. ముందు 1, 2, 3లో ఉపాయ స్వరూపాన్ని శ్రీమతే నారాయణాయ నమః, ఆయన పాదాలే మనకి ఉపాయం 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 అని చెప్పారు. வடிவரை அறியாதாரிரே உபாயாந்தரங்களாகிற இலக்கடிக்கு అడిపోగిరవర్గల్. ఇది అది తెలియనటువంటి వాళ్ళు తక్కిన నీచమైనటువంటి ఇతర ఉపాయములను కోరుకుంటారు తప్ప భగవద్వైభవం తెలిసిన వాళ్ళెవరూ కూడా ఇంకా ఈ 2వ మార్గాన్ని వెతుక్కోరు. ఒక్కటే మార్గము శ్రీమన్నారాయణుని పాదాలని ఆశ్రయించడము అనేటువంటిది. ఇవర్కు తర్వాత పేజీ అండి, 3వ పేజీలో ఫస్ట్ లైన్. ఇవర్కు నిరవధిక ప్రీతియోడే ఇరే కీழ் తిరువాయిమొழியில் சென்றது. కింద తిరువాయిమొഴి అంటే జన్మం పలపల ఉంది చూడండి. ఆ జన్మం పలపలలో నేనెంత అదృష్టవంతుణ్ణో, నాకు లోపం లేదు, నాకు దుఃఖం లేదు, నాకు బాధ లేదు, ఇన్ని పదాలతో 10 చెప్పారు కదండి. ఆ ఆనందము ఉబ్బి ఉబ్బి ఒక్కసారి నిరవధిక ప్రీతియోడే ఇరే ఆనందభరితులై ఆనందాన్ని తట్టుకోలేక చెప్పినటువంటిది. తామం కురైవత్తు, తమకు ఒక లోటు లేదన్నారు. పత్తినార్ కురయ్యం తీరక్క వల్లరాంబడి ఇరుందారు కీజు, ఆశ్రయించిన వారికి కూడా లోటు లేదని చెప్పారు. జన్మం పలపలలో నాకేమీ లోటు లేదండి, మీరు కూడా పెరుమాళ్ళను పట్టి చూడండి, మీకు కూడా ఏమీ లోపం ఉండదండి. ఆయన సర్వార్ధదుడండి.
ఆయన రచించిన గ్రంథము సకలార్థాలని ఇస్తుందండి, అమృతం లాంటిదండి అని చెప్పారు. சாம்சாரிகளை பார்த்து நீங்கள் పత్తిన விஷயங்கள் ఖండితాన పిన్బోవ్, అయ్యో సంసారులారా అని చూశారు. ఒకసారి చూసి మీరు పట్టినటువంటి విషయాలు అంటే ఐశ్వర్యాలు మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా ఖండితాన పిన్బోవ్, తక్కువైపోయినవి, శాశ్వతమైనవి కాదు, అల్పాలు, అస్థిరాలు, నీచాలు. ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇవేవి శాశ్వతంగా మనతో ఉండవు. ఉన్నాయా అదృష్టవంతులం, ఉంటాయన్న గ్యారంటీ లేదు. ప్రతిదీ అంతేనండి. జీవితాన్ని గురించి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేం. ఇవాళ ఇంత ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్నాము అంటే రేపు ఉండకపోవచ్చు. ఇవాళ ఇంత నీచ స్థితిలో ఉన్నామంటే పెద్ద గొప్ప వాళ్ళం అయిపోవచ్చు. ఇది చాలా అస్థిరమైనటువంటి స్థితి. దానికే సంసారం అని పేరు. అవత్తై విట్టు, దాన్ని విడిచిపెట్టండి. ఏదో మనం ప్లీజ్ ఇలా చెయ్యండి ఇలా చెయ్యండి అని అడుగుతాం చూడండి, సంసారులని అంత గడ్డం పట్టుకుని మరీ అడుగుతున్నారండి నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు. శ్రీయపతియే పత్తుంగోళ్ ఎన్నో పరోపదేశ ప్రవృత్తరాగిరార్. శ్రీయపతిని పట్టండి అని చెప్పి పరోపదేశాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ వీడుమిన్ ముత్తత్తిలం పరోపదేశం పండినార్. వీడుమున్లోనూ పరోపదేశం చేశారు కదండి. అక్కడ ఏమని చెప్పారండి, ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్క విషయం చెప్తారు. సొన్నాల్ విరోధత్తిలం పరోపదేశం పండినార్. సొన్నాల్ విరోధమిదిలో కూడా పరోపదేశం చేశారు. ఈ తిరువాయుమలియం పరోపదేశమా ఇరుందదు. ఈ వరుణాయగం అనేటువంటి దాంట్లో కూడా పరోపదేశం చేస్తున్నారు. ఇవి ఎల్లావత్తిలం எல்லா అర్థంగులం ఉండేయాగులం. ఏమంటే అన్నిట్లోనూ ఒకటేనండి మీరు చెప్పింది? కాదు. ఒన్నొక్కు ఓర్ అర్థత్తిలే నొక్క ఇరుకం. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విశేషం ఉంది. ఎలాగా? వీడుమున్ ముత్తత్తిల్, వీడుమున్ అనే తిరువాయిమసి తీసుకోండి. ఇతర విషయ వైరాగ్యపూర్వకమాగా భగవద్భక్తియై పండుంగోళ్ ఎన్రార్. వీడుమిన్ మొత్తము అప్పుడు చెప్పుకున్నాం. విడిచేయండి, అన్నీ విడిచేయండి అని కూడా చెప్పే టైం లేదు. చేతిలో పాము ఉందండి, ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు వాడు, పామని తెలియదు పట్టుకున్నాడు. పడే అది పడేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్తారు. అలాగా వీడుమన్ మొత్తము వదిలే అప్పుడు వీడి సైదు ఏం చేయాలంటే పెరుమాళ్ళ పాదాలు పట్టుకోవాలి అని భగవతి ఇతర విషయ వైరాగ్యపూర్వకం, మిగిలిన విషయాల యొక్క వైరాగ్యంతో కూడినటువంటి భగవద్భక్తిని చెప్పారు వీడుమిన్లో. చక్కగా 4 అండి. వీడుమిన్ను, సొన్నాళ్ళు, వరుణాయకమాయి, కొండ పెండేరు. ఈ 4 ఒక రకమైనటువంటి పరోపదేశ పదులు అన్నమాట. రెండవది సొన్నాల్ విరోధத்தில். అందులో ఏం చెప్పారండి? భగవద్ అర్హమాన కరణంగళై కొండు పిరరై స్తుతియాదే. నీకు ఇంద్రియాలు ఇచ్చింది భగవంతుణ్ణి సేవించడానికి రా, అది మర్చిపోయి లోకల్లో అందరినీ స్తుతిస్తావెందుకు? ఇలా చెప్తే నీకు కోపం వస్తుందని నాకు తెలుసు, అయినా చెప్తున్నా. సర్వేశ్వరుని స్తుతి కప్పారుంగోళ్, సర్వేశ్వరుణ్ణి స్తుతించమ్మా, పెరుమాళ్ళనే స్తుతించమ్మా అన్నారు అందులో. మరి ఇదిల్ అంటే ఈ వరుణాయకమాయి అనేటువంటి దాంట్లో ఎవరిகள் తాను ఇతర స్తోత్రం పండుగిరదు చిల ప్రయోజనత్తుకాగా. మీరు వాళ్ళని వీళ్ళని స్తుతిస్తున్నారు, ఏదో లాభం కోరే కదా, డబ్బిస్తాడనే కదా. ఇవన్నీ కూడా వాయి ఇరుక్కు మిరే என்று అవత్తినుడై అల్ప అస్థిరత్వాది దోషభూయస్తయ్యై అరుడే చేయగరాల్. నువ్వు సేవించేటువంటి వాడు శాశ్వతం కాదు, వాడి దగ్గర ఉన్న సంపదలు శాశ్వతము కాదు. అప్పుడు ఇద్దాం అనుకున్నానండి, ఇప్పుడు నా దగ్గర లేవు అన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి లోకంలో? అది చిన్న స్థాయి అవ్వచ్చు, పెద్ద స్థాయి అవ్వచ్చు. సంపద స్వప్న సంకాశాహ అంటారు ఒక కవి. కలలో డబ్బులు లాంటివి ఏ క్షణంలో ఉంటాయో ఏ క్షణంలో మాయమైపోతాయో మనకి తెలియదు. ఐశ్వర్యం అల్ప అస్థిరత్వాది దోషత్తై. డబ్బుకు ఉన్న 2 లక్షణాలు ఏమిటంటే అది అల్పమైనది, అస్థిరమైనది, స్థిరము కానిది.
అల్పమైనది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే కొన్ని చోట్ల డబ్బు ఇచ్చినా మనం కొనలేనివి ఎన్నో ఉన్నాయి. కోట్లు ఇవ్వండి పిల్లలకి, మిమ్మల్ని చూడను అన్నవాడు కోట్లు ఇచ్చినా చూడడు. అక్కడ ఈ డబ్బంతా అల్పమే అయిపోతుంది. ఎవడికి కావాలి అని పలికేవాళ్ళు లేరండి లోకంలో. అది అల్పత్వం. అస్థిరత్వం, అన్నీ ఇద్దాం అనుకుంటాడు, తెల్లారేటప్పటికి స్థితి మారిపోతుంది, అప్పులు వాళ్ళు వస్తారు, స్వాధీనం చేసుకుంటారు, అయ్యో నీకు ఇద్దాం అనుకున్నాను తండ్రి ఇవ్వలేకపోయాను అనుకుంటారు. అది అస్థిరత్వము. ఉడైతాగయ్యాలే తన్నిదు, అదే తక్కువదే. కాబట్టి మూడులో ఇప్పుడు దాంట్లో ఏం చెప్పారు? ఐశ్వర్యము శాశ్వతము కాదు, ఆత్మలాభం అపురుషార్థమాయికొండు. ఆత్మలాభం అంటే కైవల్యం అని. ఏమండి పోనీ అందరూ కైవల్యం కైవల్యం అంటున్నారు, అదేమన్నా కోరుకోమంటారా అంటే నిలై నిర్పుమాగయ్యాలే తన్నిదు, అది అంతకంటే అస్థిరమైనది, అపురుషార్థమైనది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది పురుషార్థం కాదు, కైవల్యం. ఎందువల్లంటే అక్కడికి వెళ్ళి నిన్ను నీవు తలుచుకుంటూ ఉంటే ఏం లాభము, ఆత్మానుభవము ఏం లాభము. ఆత్మ చేసేటువంటి పరమాత్మ అనుభవం మనకి కావాలి. కాబట్టి పైగా అక్కడికి వెళితే ఒక నష్టం, మళ్ళీ తిరిగి రాము, అక్కడ బంధింపబడతాము, పెరుమాళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అవకాశం కూడా ఉండదు. ఇది మన సిద్ధాంతం చెప్పేటువంటి విషయం. కాబట్టి కైవల్యం అంతకంటే గొప్ప కాదు. ఇప్పటి ఐశ్వర్య కైవల్యంగళుక్కు ఉండాన తన్మయ్యై చొల్లి. ఇలాగా ఐశ్వర్యానికి కైవల్యానికి ఉండేటువంటి తక్కువదనాన్ని చెప్పి సర్వేశ్వరనాగిరాన్, ఆయన సర్వేశ్వరుడవడం వల్ల ఒకటి, సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాయ్, ఆయన దగ్గర అన్ని కళ్యాణ గుణాలేనండి. నిఖిల హేయ ప్రత్యనేక, చెడు అనేది తగలని మంచి గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు. సర్వాపేక్షిత ప్రదనాయ్, మీరు ఏది కోరుకుంటే అది ఇవ్వగలిగినటువంటి సమర్థుడు. అందరికీ ఆ శక్తి ఉండదండి. ఈశ్వరాత్ జ్ఞానం అన్విచ్చేత్ అని ఒక పాదం ఉందండి. నాకు మోక్షం ఇవ్వయ్యా అని శంకరుణ్ణి అడిగితే, నాయన మోక్షమిచ్చే జనార్దనాత్ ఇది జ్ఞానం దదామి, నీకు మోక్షాన్ని శ్రీమన్నారాయణుడే ఇస్తాడన్న జ్ఞానాన్ని మాత్రమే నేను ఇవ్వగలను, మోక్షాన్ని నేను ఇవ్వలేను. అలాగే ఇంకెవ్వరూ ఇవ్వలేనిది పరమాత్మ మాత్రమే. సర్వ అపేక్షిత ప్రధన ఇరుపాంగ్ ఒరువన్, అలా ఉండేటువంటి మహానుభావుడు ఒరువన్. ఆనపింబు అవత్తై విట్టు, అలాంటి మహానుభావుడి యొక్క గొప్పతనం తెలుసుకోకుండా భగవద్ భజనం పండప్పారుంగోళి என்று ఇంగనే భగవత్ సమాశ్రయణత్తుకు ఉండాన నన్మయ్యై, అలాంటి లౌకిక అస్థిర విషయాలను వదిలిపెట్టి పెరుమాళ్ళని సేవించండి, భగవద్ భజన చేయండి అని దానికి ఉన్నటువంటి నన్మయ గొప్పతనాన్ని చెప్పి ఉపపాదియాన్ని నిండ్రుక్కొండు, అది దాన్ని సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించాలని పరోపదేశ ప్రవృత్తరాగిరార్, పరోపదేశాన్ని చెయ్యాలి అనుకున్నారు. వీళ్ళకి ఎలాగైనా సరే నిజమేమిటో చెప్పాలి అని. నిజం తెలియనంత వరకు కళ్ళు మూసుకుని పోయి ఉంటారు. లోకంలో సినిమాల్లో కథలు చూస్తూ ఉంటాం కదండి, ఇదిరా అసలు జరిగింది అంటే అప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకుంటూ ఉంటాయి. చూడండి, జీవితం కూడా అంతే. పరమాత్మరా నిన్ను రక్షించేవాడు అని తెలియనంత వరకు అంధస్యమే వృత వివేక మహాధనస్య అంటారు శంకర భగవత్పాదులు. గుడ్డివాణ్ణి అయిపోయాను అని, నీ జ్ఞానాన్ని దర్శించలేని వాణ్ణి అయిపోయాను అని. అలాంటి వాడికి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలని పరోపదేశ ప్రవృత్తరాగిరార్, పరోపదేశం చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఇవర్తాం ఏమండి, ఈయన ఎవరైనా అడిగారండి మీరు నాకు పరోపదేశం చెయ్యండి అని. సంసారిగళకు అంతరాయి వందు సంసారులందరూ శుచిగా శుభ్రంగా అంతరింద్రియ నిగ్రహం బహిరింద్రియ నిగ్రహం కలిగి వచ్చి ఎంగళకు ఇతం సొల్లు వేణుం ఎన్నా, నాకు కాస్త మంచి చెప్తారండి అని సొల్లుగిరారండ్రే, అడగలేదు కదా ఈయన్ని. చివరికి పెట్టారు ఆ మాట. మాకు కాస్త మంచి చెప్పండి అంటే ఓహో అడిగేస్తున్నారు అనుకుంటాం అని, అడగలేదు కదా నిన్ను. ఒకళ్ళ ఇంటికి పెడతా అనుకోండి, ఆహా మీరు వచ్చేటప్పటికి బజ్జీలు చేసి పెట్టేద్దాం అనుకున్నాం, పాయసాలు కాచేద్దాం అనుకున్నాం,
ఏదో చేశాడు. అన్ని రెడీ అయిపోయా, కానీ ఏమీ చేయలేకపోయాం. చివరి మాట మనకి, చివరికి అక్కడ చేసిందేమీ ఉండదు. ఈ మాట మాత్రం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అలా అనుకున్నాం, ఇలా అనుకున్నాం, ఇలా అనుకున్నాం. ముగింపులో చెప్తారు అసలు విషయాన్ని. అలాగా ఎంగళకు హితం సొల్ల వేణం, మాకు కాస్త మంచి చెప్తారా? అయ్య బాబాయ్ అడిగేస్తున్నారేమో జీవులు అనుకుంటే, సొల్లుగిరారన్రే, ఒక్కళ్ళొచ్చి అడగలేదు కదా. పిరాట్యం శ్రీ విభీషణాశ్వానం రావణనై నోకే హితం సొన్నా పోలే. హితం చెప్పిన వాళ్ళు రామాయణంలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఇద్దరిని తీసుకున్నారు. ఒకటి పిరాట్టి సీతాదేవి, రెండు విభీషణుడు. సీతాదేవి ఎంత చెప్పిందండి రావణాసురుడికి, ఒరే నీకు ఆ రామచంద్రుడికి కూడా చిన్న శశకానికి, చిన్న నక్కకి, ఒక పెద్ద సింహానికి ఉన్నంత తేడా ఉందరా నాయన. నువ్వు ఎంత అల్పుడివో అతని ముందు. వెళ్ళు, శరణు వేడు. పోనీలే, విదితస్సగి సర్వజ్ఞ శరణాగత వత్సల తేన మైత్రీ భవతి తే యది జీవితమిచ్చేసి. కాళ్ళ మీద పడ్డం అవమానం అనుకుంటే చేతులు పట్టుకోరా. కొన్ని చోట్ల మనకి గృహాలలో కూడా ఇలాంటి అనుభవాలు వస్తూ ఉంటాయండి. చాలా శత్రుత్వం పాటించేస్తారు. క్షమించండి, తప్పు చేశాము అని తెలుసు గాని అడగడానికి మనసు ఒప్పదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళని తీసుకొస్తారు మధ్యవర్తులు. వాళ్ళ ఇంటికి రండి అంటారు. వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో నిలబెడతారు. అప్పుడు ఇంకా మన ఇంటికి రావడమే క్షమాపణ అడగడం అనుకోవాలి మనం. అంతేగాని వాడు నన్ను క్షమించమని అడగలేదు, వచ్చాడు కానీ కొయ్యలా నిలబడ్డాడు, ఇలా మాట్లాడకూడదు. రావడమే వాడు తనని క్షమించమని ఆ మనస్సుతోటే వచ్చినప్పుడు వాణ్ణి మనం ప్రేమగా ఏమయ్యా వచ్చావా, బాగున్నావా, కూర్చో అన్నారనుకోండి, వైరాలు అక్కడికి అణిగిపోతాయి. ఆ ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి రామచంద్రుడికి వచ్చి ఉండేటువంటి లక్షణం అంటండి ఇది. స్మిత పూర్వాభిభాషి అంటారు. నవ్వుతూ తనే ముందు పలకరిస్తాడు. లోకంలో ఈ భేషజాలు ఎక్కువ. చూడనట్టుందాం, వాళ్ళు పలకరిస్తే ఇప్పుడే చూసామండి అన్నట్టుగా మాట్లాడదాం. ఇలా మనకి లోకంలో బోళ్ళు మంది కనపడుతూ ఉంటారు. అలా కాదు, ముందే ప్రేమగా మీరే పలకరించాలి అని నేర్పాడు సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుడు. అలాగే పిరాట్టి కూడా, నాయన భేషజానికి పోకురా, తేన మైత్రీ భవతుతే, ఆయనతోటి స్నేహం చేసుకోనైనా, కాళ్ళు పట్టుకోక్కర్లేదు, షేక్ హ్యాండ్ ఇవయ్యా ఒక్కసారి అన్నట్లుగా చెప్పింది అమ్మ. అలాగే విభీషణాడ్వానం, విభీషణుడు ఎన్ని చెప్పాడండి. అబ్బో, బద్ధం కాలస్య పాసేన సర్వభూతాపహారిణ ననస్యంతముపేక్షేయం ప్రదీప్తం శరణం యదా. ఒక ఇల్లు కాలిపోతుంది అనుకోండి, కాలిపోతుందా అని చూస్తూ ఊరుకుంటారండి ఎవరైనా? గబగబా వెళ్ళి తడిపే ప్రయత్నం చేస్తారు. అది ఏంటి ఆ ప్రయత్నం? పోయింది పోయినా మిగిలిందేనా మిగులుతుంది అనేటువంటిది అనమాట. అదే ఇస్తారు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో. విభీషణుడు చెప్తాడనమాట రావణాసురుడితోటి, అది ప్రదీప్తం శరణం యదా వెందక్త గృహత్తిలే, మండిపోయే ఇల్లు. ఒక ఇల్లు, పూర్వకాలపు ఇల్లు, దూలాలు అవి ఎక్కువగా ఉండేటువంటి కర్ర చెక్క ఎక్కువగా ఉండే ఇల్లు కాలిపోతూ ఉంటే, ఒరుకంబాగిలం కిడైక్కుము, ఒక్క స్తంభమేనా ఒక దూలమేనా మిగులుతుంది కదా. ఎండ్రవిక్క పార్కైపోలే, అలా చూసే వాళ్ళలాగా. పాడైపోయేదేదో పాడైపోయాడు, మిగిలిన జీవితాన్నైనా మంచిగా నడిపిద్దాం. ఇది మనందరి కర్తవ్యం అంటారండి వ్యాఖ్యానం. వాడు ఎలా పోతే నాకెందుకు అనుకోకండి. ఎవరినైనా సరే బాగు చేసే ప్రయత్నం చెయ్యండి. మీరు చెప్పండి, వినకపోతే వాడి కర్మ. చెప్పే ప్రయత్నం మాత్రం, నువ్వు చేసింది తప్పు. మనకు మొహమాటాలు, ఒరే నువ్వు తప్పు చేసావురా అంటే వాడు రేపు కక్ష కట్టి ఏం చేస్తాడో, మనకి ఇచ్చేది ఇవ్వడో, మన గురించి సమాజంలో చెడ్డగా చెప్తాడో, ఇలాంటి భావాలు ఉంటాయి. ఏది అయినా సరే పాడైపోతున్న వాడిని బాగు చేయడం నీ కర్తవ్యం. అటు సీతామాత ఇటు విభీషణుడు కూడా చెప్పినట్లుగా. అది ఒరుకంబాగిలం ఇక్కడ ఎక్కువ, మిగిలిన జీవితమేనా బాగుపడతాడు, ఒక దూలమేనా మిగులుతుంది. ఇల్లంతా కాలిపోతూ వస్తుంది, ఈ గదిలోకి ఇంకా రాలేదు,
ఆదూలమైనా మనం బాగు చేసుకోగలుగుతాము, దక్కుతుంది. ఎన్నవి పారైపోలే అని రక్షించాలి, ఆర్పాలని అనుకునేటువంటి వాళ్ళలాగా ఈ ఒక్క లైను మనకి ఎంత ఉపదేశాన్ని ఇచ్చింది చూడండి. అవతల వాళ్ళు ఎలా పోతే మనం ఎందుకు అని లోకల్లో అందరినీ అని చెప్పట్లేదు. నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అయితే ఏకంగా లోకల్లో అందరికీ మంచి చేయాలనుకుంటున్నాం. మనం మన సంఘంలో మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళలో పాడైపోతున్న వాళ్ళని నువ్వు చేసేది తప్పురా అని చెప్పే ప్రయత్నం చెయ్యండి, మొహమాట పడకండి. ఇది పర ఉపదేశము అన్నమాట. అంటే మన బాధ్యత మనం నిర్వహించాక అవ్వకపోతే ఎవరు ఏం చేయలేం. బాధ్యతే నిర్వహించనని తప్పించుకోకూడదు. వాళ్ళని ఏమంటారండి? తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి. ఎందుకండి శబ్దం మనకి శతకంలో ఉన్నటువంటి పద్యం ఏదో ఎస్కేప్ అయి తిరుగువాడు ఎక్స్పర్ట్ సుమతి అని చదువుతుంటారు ఇప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా. అంటే ఎవడు తప్పించుకుంటే వాడు మనకెందుకు రాని వెళ్ళిపోతుంటాడు. అందరూ అలా అనుకుంటే సమాజం ఏమైపోతుంది? ఒక ఉత్తమ పౌరుడిగా నీ లక్ష్యం ఏమిటి? అవతల వాడి జీవితాన్ని బాగు చేయడానికి ప్రయత్నము చెయ్యి అని. ఇంతవరకు మనం అవతారిక పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మొదటి పాసుర వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. ఇది నేనేమిటో 4-5 సార్లు చదువుకోవడం వల్ల ఇంతవరకు నేను చెప్పేశాను అని ఒక భావంలో ఉండిపోయాను. అది జరిగింది. అది ஒரு நாயகமாய் போட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவரந்த காலன் சிதைகிய பானையன் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் తిరునారణంతాళ్ కాలం పెర సిందిత్తు ఉయ్యమినో. అద్భుతమైనటువంటి మేల్కోట తిరునారాయణ స్వామి వారి యొక్క శ్రీపాదాలను కూడా మనం ధ్యానించుకుంటూ జీవితం యొక్క ఐశ్వర్యాల యొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని చెప్తున్నారు వ్యాఖ్యానంలో. ఈ మొదటి పాసురంలో 4వ పేజీలో 7 వ్యాఖ్యానంలో పేరా మొదలు. సార్వభౌమరాయ్ పొంద రాజాక్కళ్. వాళ్ళు మామూలు రాజులు కాదండి. రాజు వేరు, చక్రవర్తి వేరు కదండి. రాజులకి కూడా రాజైన వాడు చక్రవర్తి. సార్వభౌమరాయ్, అందరి మీద ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి రాజాక్కళ్, రాజైన వాడు ఒక చక్రవర్తి. అందరాజ్యశ్రీ అయ్యందు, ఆ రాజ్యశ్రీ పోయిన తరువాత ఏమండి పోతుందండి అంటే ఎందుకు పోదండి? ఒక్కొక్కసారి ఐశ్వర్యాలు ఎన్నో రకాలుగా పోతుంటాయి. మనకి మన కళ్ళ ముందు అలాగ ఐశ్వర్యాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది కనపడ్డం లేదండి లోకంలో. అలాగ పోయి ఇరందు దుఃఖించి యాచించి జీవిక్క వేండుంబడి మరి బ్రతకాలి. గడిచి శరీరం ఉన్నంత కాలం తిండి అవసరం. దుర్గతరా వర్గల్, తిండి కూడా లేదు. ఎక్కడున్నారు వీళ్ళు ఇప్పుడు? అడవులకు పారిపోయారు. ఎక్కడ ఎవరు తమను చూసి గుర్తుపడతారో అనే భయంతో అడవులలోకి పారిపోయారండి. రాజ్యం పోయిందన్న బాధ కంటే ఇతరులు తనని బిచ్చగాడిగా చూస్తారేమో అన్న బాధ ఎక్కువైపోయింది. అవమాన బాధ ఎక్కువైపోయింది. అడవులకి పారిపోయారు. ఆన పిన్బో శ్రీవత్సవక్షాః నిత్యశ్రీః. శ్రీవత్సవక్షాః ఎక్కడదండి ఈ అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకము? ఆవిడ మండోదరి తన భర్త అయిన రావణాసురుడు యుద్ధ భూమిలో మరణించిన తరువాత చూడడానికి వచ్చి ప్రలపిస్తూ దుఃఖిస్తూ, అయ్యో నేను చెప్తే నువ్వు మొల్లంటుంది, చెవిని ఇల్లు కట్టుకొని పోరితినే పెడచెవి పెట్టినావు కదా, చెవిలో ఇల్లు కట్టుకొని చెప్పానయ్యా నీకు అంటే ఇచ్చేయి అంటూ పాపం ఎంత చెప్పిందో. ఆవిడ అంటోంది, తమస పరమోధాత శంఖ చక్ర గదాధర శ్రీవత్సవక్ష నిత్యశ్రీ అజయ్య శాశ్వతో ధ్రువ. రావణుడికి కూడా తెలియని ఇన్ని గొప్ప విశేషణాలు మండోదరికి ఎలా తెలిసాయండి? దూతల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు
విశేషాలన్నీ వింటూనే ఉంది మందోదరి. రావణాసురుడికి కూడా తెలియక కాదు, తెలిసిన అహంకారం అడ్డు వచ్చింది. కాబట్టి అక్కడ శ్రీవత్సవక్షాః నిత్యశ్రీ అజయ్యః శాశ్వతో ధ్రువః. శ్రీవత్సవక్ష నిత్యశ్రీ ఎంగిరపడియే అంటే సాక్షాత్ ఏష నారాయణ శ్రీమాన్ క్షీరార్ణవనికేతనః. ఎవరండి వచ్చినవాడు? పాల సముద్రాన్ని వదిలి వచ్చిన శ్రీమన్నారాయణుడే శ్రీరామచంద్రుడని చెప్పిన మహా ఇల్లాలు మందోదరీదేవి. అంత గొప్ప భగవద్భక్తురాలు ఆవిడ. నిత్యశ్రీయాన సర్వేశ్వరనై పత్తప్పారుంగోళెంగిరార్. అలా నిత్యశ్రీ కలిగినటువంటి ఈ నిత్యశ్రీ అనే పదం ఇక్కడ వాడారు చూడండి. వాసురంలో ఐశ్వర్యాలు అనిత్యశ్రీ, పెరుమాళ్ళు నిత్యశ్రీ. ఆ పదాన్ని అంత జాగ్రత్తగా వాడుకుంటూ వచ్చారు. వ్యంగిర మనుష్యర్ వరుణాయగమాయ్. ఇక్కడి నుంచి రాజులు పొందినటువంటి అవస్థని వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్తున్నారు. వరుణాయగమాయ్ నిలయనిల్లాద ఐశ్వర్యత్తై పత్తి. శాశ్వతము కానటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని పొంది నీరు కుమిజిపోలే ఉడైందు పోగిర మనుష్యర్. ఏ మాట అన్నారండి! నీరు ప్రవహిస్తుంటే మధ్యలో బుడగలు బయలుదేరతాయి, కుమిజిపోలే బుడగలు బయలుదేరతాయి. ఎంతసేపు ఉంటాయండి? కొంచెం ముందుకెళ్ళాడు టప్మని ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి. అలాంటి అశాశ్వతమైన జీవితాలు ఇరిక్కపోగిర మనుష్యర్. అలాంటి అశాశ్వతులైనటువంటి మనుష్యులు పతిం విశ్వస్య. ఇక్కడ ఇది ఏ అర్థంలో వాడారంటే, ఈ అశాశ్వతుడైన వాడుట నేను లోకనాయకుణ్ణి అనుకుంటాట. వరుణాయగనాయ్ వాడు అనుకుంటాట నాలాంటి గొప్ప నాయకుడు లేడు. పతిం విశ్వస్య లోకాలకన్నిటికీ ఆయన కాదు నాదుడు నేనే. ఎంత భ్రమలో పడిపోతాడో నిజంగా. ఎంగర ఈశ్వరుడయ్య ఐశ్వర్యத்தை అనుకరిక్తుంబడి సొల్లుగిరిదిరే. స్వామి యొక్క ఐశ్వర్యం అది. పతిం విశ్వస్య అని ఆ సూక్తంలో చెప్పినటువంటిది ఆయన సొత్తు, అది తనదని అనుకరిస్తాటండి. అనుకరణ అంటే ఏమిటండి? ఆండాళ్ళ తల్లి మనకి చెప్పిందే, ఆనాడు గోపికలు చేసినట్లుగా ఆండాళ్ళ తల్లి వ్రతాన్ని అనుకరించింది అంటాం. అంటే అలాగ చేసి చూపించడం. అలాగే భాగవతంలో గోపికలందరూ కూడా తాను కృష్ణుణ్ణి అని అనుకరిస్తూ ఏదో దుష్ట కాళీయ కృష్ణ ఏ కాళీయుడా ఉండు, నేను నిన్నేం చేస్తానో చూడని కృష్ణుడు అన్నట్టుగా అనుకరిస్తారు. దీనికి అనుకరణ అనేటువంటి పేరు అనమాట. పెరుమాళ్ళ యొక్క ఐశ్వర్యమైనటువంటి లోకాలని తన ఐశ్వర్యం అనుకొని అనుకరించబోయాడు ఈ అస్థిరమైన మానవుడు. ఎవరిలాగండి? పౌండ్రక వాసుదేవనై పోలే. పౌండ్రక వాసుదేవుడు అని అప్పుడు ఉన్నాడండి. చాలా సార్లు వచ్చాయి మనకు. మొదట్లో ఏం చేశాడు ఆయన? చెక్కతోటి 2 శంఖ చక్రాలు చేయించుకుని ఈ వెనకాల భుజాలకి ఇలా ఉంటే మనం 2 చేతులు, అవి 2 శంఖ చక్రాలు పట్టుకునే చెక్క చేతుల్ని మేకప్ లో కట్టేసినట్టు కట్టేసుకున్నాడు. నేను వాసుదేవుణ్ణే, నువ్వు వాసుదేవుడివి, నేనొక్కడే వాసుదేవుడిగా మిగలాలి, నువ్వు ఉండకూడదు అని పౌండ్రక వాసుదేవనైపోలే. వాడు శంఖ చక్రాలు ధరించి నేను వాసుదేవుణ్ణి అనుకున్నట్లుగా వీడు చిన్న లోకాన్ని పాలించి నేను పతిం విశ్వస్య అనుకుంటాడు. ఎంత బుద్ధి లేనితనమో! మనం ఎక్కడా పెరుమాళ్ళెక్కడా అన్న జ్ఞానం అణుమాత్రం కూడా రాకుండా ఏకాతపత్రమాగా ఒకే గొడుగు కిందకి రాజ్యాలు చేర్చి, దీనికి మనం ఒక పదం వాడతాం, ఏకఛత్రాధిపతి అంటే అన్ని రాజ్యాలని తన గొడుగు కిందకి తీసుకొని వచ్చినటువంటి వాడు. చక్కటి పదం, ఏకఛత్ర అధిపత్యం. అలాగుండి అనుకున్నదేమో లోకంలో ఉన్న కొద్ది స్థలాన్ని ఈ వీడు లోకాలకంతటికి అధిపతి అనుకుంటాడు. నా అంతటి వాళ్ళు లేరు అనుకుంటాడు. మంచి మంచి పద్యాలు ఉన్నాయండి. 2-3 అక్షరాలు వచ్చినంత మాత్రమే విక్రాల కృష్ణమాచార్య గారు అంటారు, ఏవో 2-3 పదంబులను తెలిసి అని ఒక పద్యం ఉంది.
రెండో మూడో అక్షరాలు వస్తాయి. ఆహా, నేను ఎంత పండితుణ్ణి, ఎంత గొప్పవాణ్ణి అని తల పైకి లేచిపోతూ ఉంటుంది అంటారు. అలాగే వీడికి ఉన్నది ఇంత రాజ్యం. ఓరుణాయగమయ ఆహా ఏకఛత్రాధిపతిని అనుకుంటాడు. ఓడ ఇప్పుడే ఆడవాళ్ళు ఎత్తనై కాలం. ఏమండి, ఎంతకాలం ఉంటాడండి? నెడుం కాలం, చాలా కాలం పరిపాలన చేస్తారండి. చాలా కాలము అంటే దశరథ చక్రవర్తి ఉన్నాడు, 60,000 సంవత్సరాలు చేశాడు. యవనాసుడు ఉన్నాడు, మాంధాత ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ వాళ్ళ కాల ప్రమాణం ప్రకారం ఎక్కువ సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు. 60,000 ఆండు 60,000 సంవత్సరాలు, 70,000 ఆండు 8,000 సంవత్సరాలు. ఎంగరపడియే నడుగా, అలా చెప్పలేనంత దీర్ఘకాలము, ఎంతో కాలం పరిపాలించారు. ఇప్పటి నెడుం కాలం ఆళ్వది ఎవ్వళమెన్నెల్. ఏమంటే అంతకాలం పరిపాలించింది ఎంత లోకం అండి? ఓలాగో కడల్ సూడంద భూమి పరప్పడంగలం. ఈ సముద్రము చుట్టిన ఏ కాస్త భూమిని పాలించారు. ఎంత ఉందండి? అఖిల అండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకత్వం ఆయింది. వీడు పరిపాలించింది ఒక భూమిలో ఒక కాస్త భాగం. నువ్వు నేను ఒకటే. చాలా మంచి పద్యాలు కొన్ని మొత్తం పద్యాలు గుర్తుకు రావట్లేదు కానీ, ఈగ పులియం పులియే అంటారు. ఒక అందమైన మాట. ఈగ పులి అంటే సాలెపురుగని. అది అంటుందిట, ఓ పులి నువ్వు పులివే, నేను పులినే. ఆ పులి ఎక్కడ, ఈ సాలె పురుగు ఎక్కడ? గట్టిగా తోక ఆడిస్తే చచ్చిపోయేటువంటి అల్పజీవి పులితో పోటీకి వెళుతుంది. ఈ రాజులందరూ కూడా అలాగా సార్వభౌముడైనటువంటి కళ్యాణ గుణాత్మకుడైనటువంటి స్వామితో పోలిక పెట్టుకుంటారు. మంధాతు క్షేత్రముచ్యతే. ఇదిగో చాలా అందమైనటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పారండి ఇక్కడ. యావత్ సూర్య ఉదేతి స్మ యావచ్చ ప్రతిష్టతి సర్వం తద్యౌవనా స్వస్య మాంధాతు క్షేత్రముచ్యతే. విష్ణు పురాణంలో చెప్పిన శ్లోకం అండి ఇది. యావత్ సూర్య ఉదేతి, సూర్యుడు ఉదయిస్తే ఎక్కడెక్కడైతే వెలుగు నిండుతుందో అదంతా మాంధాత రాజ్యమేట. అంటే భూమండలాన్ని అంతా పరిపాలించారు అని చెప్పడానికి ఒక అందమైనటువంటి పదము అన్నమాట. అందువల్ల యావత్ మాంధాతు క్షేత్రముచ్యతే ఎంగరపడియే ముందరి కై నిలం ఉడయ్యవన్ యానై పోలే ఆయిత్తాళ్వదు. అంటే కైనిలం చాలా అల్పమైన దాన్ని పరిపాలించి అద్భుతంగా పరిపాలించాను, ఆహాహా ఆహా అనుకుంటున్నాడు అన్నమాట. ஊடனாண்டவர் இப்பரப்பிடல் ஓரிடம் குறை తిరువాదపడియాండవర్ ఎన్నుదల్. వాళ్ళందరికీ కూడా కురై తిరువాదపడి, రక్షణకి లోటు లేదు, నేనే రక్షకుణ్ణి అనుకుంటాట ఈ పిచ్చివాడు. తనకే రక్షణ లేదు, తాను లోకానికి రక్షకుడని అని అనుకుంటాట. అకార్య చింతా సమకాలమేవ ప్రాదుర్భవం శాపదరః పురస్తాత్. చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకం అండి ఇది. కార్తవీర్య అర్జునుడు గురించినటువంటి శ్లోకం ఈ శ్లోకం. ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి అతని రాజ్యంలో ఏదైనా సరే ఒక చెడ్డ పని చెయ్యాలి అనుకుంటాడో, మనసులో అనుకున్నాడండి ఒకడు, అకార్య చింతా సమకాలమేవ, చెడు చేద్దామని ఇలా ఆలోచన వచ్చిందో లేదో, ప్రాదుర్భవం శాపదర పురస్తాత్, నేనున్నా జాగ్రత్త అని కళ్ళ ముందు కనపడేవాటండి కార్తవీర్యార్జునుడు. చెడు చేద్దాం అనుకున్న వాడి పాలిటి యుగుడులా అలా నిలబడేవాట చేపాన్ని పట్టుకొని. వాడి గుండెలు జారిపోయి ఆ పని తలపెట్టేవాడు కాదు. ఇది కార్తవీర్యార్జునుడికి చాలా స్పెషల్ గా చెప్పినటువంటి శ్లోకము అన్నమాట. అలాగా అంత శరీరేష్వపియ ప్రజానం ప్రత్యాది దేశ వినయం వినేత.
లోపల కూడా మనస్సులో భావాలు కూడా తుడిచిపోయేలాగా నియమన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కార్తవీర్యార్జునుడు. అలా అనుకుంటారండి వీళ్ళు అందరూ కూడా. ఎంగిరపడియే పాప చింతనై పండినారు మున్బే. ఆ పాప చింతన చెయ్యాలి అనుకునే వాళ్ళ కళ్ళ ముందు ఆ పాప చింతన చెయ్యకుండానే కయ్యం విల్లుమాయి నిండ్రు అలా ధనుస్సును పట్టుకొని అలా నిలబడేవాటండి. నిండ్రు నోక్కి కొండు పొంద కార్తవీర్యార్జునాదిగడే పడియై పత్త చొల్లుదల్. అలాంటివన్నిటినీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే రాజులే, అద్భుతంగా పాలించిన వారే. శాశ్వతత్వం ఎక్కడుందండి జీవితానికి? ఏదో ఆ కాలం అప్పుడు అంతటితో అయిపోయింది. నువ్వు పాలించిందా ఓ చిన్న భాగం. దానికి నువ్వు పతిం విశ్వస్య అనుకుంటున్నావు, నేను గొప్పవాణ్ణి అనుకుంటున్నావు, నేను శాశ్వతుడనే అనుకుంటున్నావు. ఇప్పటి ఏకాధిపత్యమాగ నెడునాள் లోకத்தை ఆండు పోన్నవర్గల్ పిన్నై ఎన్సైవర్గల్ ఎన్నెల్. ఏమండి, ఇంత లోకాధిపత్యం కలిగినటువంటి ఈ రాజులందరూ తర్వాత ఏం చేశారు? మనకు ఒక వాక్యాన్ని ఇచ్చారు. తర్వాత ఏం చేశారో తర్వాత ఎపిసోడ్ లో చూద్దాము చెప్తుంటారు కదా. అలాగా దేవేశం కోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిధే రామ పద్మాక్షనాదాం திருவருண்மால் சேனை முதலி திடவோபன் நாதமுனி சீரியக் கண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதர குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பெள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கேயந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயா பாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிம் வாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர். ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜமாஸ்ரித பாகதேயம் கோபால தேசிக மகம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடாரிதனுபவம் వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడైవర్లు మాంబజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవజం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే శ్రీ విదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.